प्राणे प्राणे आसो प्रभु आसो আজি সহস্রে আসো চাহি বসে আছো সোনার হৃদয়ে চাহি বসে আছো সোনার হৃদয়ে পূজা আয়োজনে আসো প্রভু আসো আজি সহস্রে আসো। আসুন তো আমরা সমস্ত হাতে দিব শ্রী নিজ ନିଜର ପାପ ଦୋଷ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରିବା ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗି କହିବା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମସ୍ତ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପାପ ଦୋଷ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାପୀ ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you Jesus. Glory Father, glory Father, glory Father, glory Father, glory Father. Hallelujah, 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 hallelujah. ধন্যবাদ 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 পিতা পরমেশ্বর আজ্ঞা প্রভু এই সুন্দর সময় প্রভু আজ আমাকে তুমি স্পর্শ করো পিতা পরমেশ্বর আজ্ঞা প্রভু। থ্যাংক ইউ জিসাস। গ্লোরি ফাদার, গ্লোরি ফাদার, গ্লোরি ফাদার, গ্লোরি ফাদার। হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। ধন্যবাদ 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 জিহোবা তেরি জিহোবা তেরি জিহোবা তেরি। Thank you Jesus. Glory Father, glory Father, glory Father. Hallelujah, 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 hallelujah. ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। Thank you Jesus. Glory Father, glory Father. धन्यवाद के साथ तुमते गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यज्ञता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। यज्ञता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने
কোটি কোটি স্তুতি ধন্যবাদ কোটি কোটি স্তুতি ধন্যবাদ কোটি কোটি স্তুতি ধন্যবাদ ধন্যবাদ দেউଛୁ পিতা এই সুন্দর সময় মধ্যে প্রভু প্রভু আଜି আমাদের জীবনକୁ তুমি পরিবর্তন কর নিবেদন করুଛୁ অবিতা পরমেশ্বর আচ্ছা প্রভু আଜି দিবস আমাদের জ্ঞাନରେ আমাদের শক্তি বুদ্ধি বଳରେ পাইলাও প্রভু তোমার অনুগ্রহর দান অটে অবিতা পরমেশ্বর আচ্ছা প্রভু তোমার অনুগ্রহর দান অটে তোমার মঙ্গল দান তোমার করুণা দান অটে পিতা আজ আমাদের জীবনକୁ তুমি পবিত্র কর নিবেদন করুଛୁ মঙ্গলময় পিতা পরমেশ্বর আচ্ছা প্রভু এই প্রভাত সময়ের প্রভু আজ দিবস মধ্যে তোমাকে প্রথম স্থান আমি মানে দেউଛୁ পিতা অবিতা পরমেশ্বর আচ্ছা প্রভু আজ দিবস যেপରି তোমার ইচ্ছা অনুসারে আমাদের কোটি কোটি তুমি সাহায্য করব নিবেদন করুଛୁ মঙ্গলময় পিতা পরমেশ্বর আচ্ছা প্রভু আজ এই সুন্দর সময় মধ্যে পিতা আমি মানে যে শাস্ত্রাংশ শুনিବାକୁ যাଉଛୁ প্রভু সেই শাস্ত্রাংশ আমাদের জীবনକୁ পরিবর্তন করিব ସେଥିପାଇଁ সাহায্য কর মঙ্গলময় পিতা পরমেশ্বর আচ্ছা প্রভু তোমার দাসীଙ୍କର মুখରେ তুমি কথা কহ তোমার পবিত্র আত্মা অভিষেক করব নিবেদন করুଛୁ পিতা পিতা পরমেশ্বর আচ্ছা প্রভু তোমার পবিত্র আত্মা অভিষেক কর এই ক্ষণ মুহূর্তে প্রভু ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ তুমি ସ୍ପର୍ଶ করব নিবেদন করুଛୁ মঙ্গলময় পিতা পরমেশ্বর আচ্ছা প্রভু তুমি অনুগ্রহর আকার পিতা ঈশ্বর অট তুমি বাক্যর ঈশ্বর অট প্রভু তুমি প্রেমময় ঈশ্বর অট আজ সেই প্রেম আমাদের জীবনের বান্টি পারিব সেই বাক্য আমাদের জীবনের বান্টি পারিব প্রভু ସେଥିପାଇଁ তুমি সাহায্য করব নিবেদন করুଛୁ মঙ্গলময় পিতা পরমেশ্বর আচ্ছা প্রভু আজ তোমার এই দাসীଙ୍କୁ মুখ্য যে তুমি কথা কবিতা যাহা মধ্যে জীবন্ত বাক্য আমি শ্রবণ করিব আজ সেই প্রকার আমি গঠন করিপারিব ସେଥିପାଇଁ তুমি সাহায্য কর মঙ্গলময় পিতা পরমেশ্বর আচ্ছা প্রভু আজ উপাসনার প্রত্যেক হালতরে হস্ତରେ সমর্পিত করি এই ছোট্ট প্রার্থনা ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଅନୁରୋଧ କରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସେଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭାଗ୍ୟର ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଗୌରବ ହଉ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଗଣ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ପାଳକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମେ ମହାନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସ୍ଥାନରେ ଉଠାବ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପଥକୁ ସୂଚି ପବିତ୍ର କର ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଦିନ ମାସ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଅଛୁ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ ଦେଖାଉଅଛୁ ପିତା ସେହି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ତୁମେ ନୂଆ ନୂଆ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ସବଳ କର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ସାହସ ଦିଅ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିର୍ବୋଧ ଅଟେ ହେ ପିତା ତଥାପି ମୁଁ ସଦାବେଳେ ମୋ ସ୍ମରଣରେ ରଖିଅଛି ତୁମେ ମୋତେ ସାହସ ଭରସା ଦିଅ ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ବସିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଦାନ କର ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଏହା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ଆମେନ୍। ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଯିଶାୟ 64 ତାର 8 ପର୍ବ।
ବୁଝିବାକୁ ଚାହେଁ। ଜିସାୟ 64:8 ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ତଥାପି ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା, ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ୍ତିକା ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭାର, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ହସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଜିସାୟ ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପତ୍ତି କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପିତା। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମକୁ ଦୁଇ ଗୋଟି ସତ୍ୟ ଶିଖାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପିତା ଓ ଅଧିକାରୀ। ଜିସାୟ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାହାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ। ମାଟିର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ପାରିବ। କୁମ୍ଭାରର ମାଟି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଆମେ କାହାକୁ ପିତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ? କିଏ ଆମର ଅଧିକାରୀ? ପରମେଶ୍ୱର ନା ଶୈତାନକୁ ଆମେ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ? ନମ୍ରତା ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମେ ହେଉଛୁ ମୃତ୍ତିକା ବା ମାଟି। ମାଟି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରମ ଥାଏ, କୁମ୍ଭାର ତାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାତ୍ର ରୂପ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆମ ହୃଦୟ ଗର୍ବ ଓ ପାପ ଯୋଗୁଁ ଟାଣ ବା ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଗଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ମାଟି ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନରମ ବା ନମ୍ର ଓ ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା, କ'ଣ ଆମେ ଗର୍ବର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ କି ଆମେ କ'ଣ ପାପରେ ପତିତ ହୋଇ ଆମେ ନମ୍ରତାର ଭାବ ଦେଖାଉଅଛୁ ନା ଗର୍ବରେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କିପରି ଆସୁଅଛୁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପଚାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମ ପିତା ଓ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମାଟି ସ୍ୱରୂପ ନମ୍ର ଓ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ନିଜକୁ ଏହିପରି ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଈଶ୍ୱର ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମାଟି ସଦୃଶ ନରମ ହେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ମାଟି କିପରି ନରମ ହେଲେ ହିଁ ତାହାକୁ ଲେପନ କରିହେବ। ଏବେ ସିନା ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମେ ଚୁଲି ଲିପୁଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ। କାଠ ବାଳୁଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ। ତ କୁମ୍ଭାର ହେଉଛନ୍ତି ଆମଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଓ ଆମକୁ କିପରି ରହିବାକୁ ହେବ, କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ହୃଦୟ କି ପ୍ରକାର ରହିଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସାଥେ ଦେଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ କିପରି ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଆସୁଥିବୁ ଯାଉଥିବୁ, ସେପରି ହେବା ଆମ ଦରକାର କି ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ କିପରି ରହୁଅଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଆରାମରେ ବାହାରିବା ବେଳେ ନିଦ୍ରାର ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ଆରାମରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ହେତୁରୁ ଆମେ କିଛି ବି ପ୍ରଭୁକୁ ଭୟ କରୁଅଛୁ ବୋଲି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ। ତାହା ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯେପରି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହେବାର ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପାପ ଅଛି କି, ଆମେ କାହା ପ୍ରତି କିପରି ହିଂସା କ୍ରୋଧ ରଖିଛୁ କି ନା, ସେସବୁ ଆମେ ନିଜେ ବିବେଚନା କରିହେବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମେମାନେ ସଦାବେଳେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେବା, ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମର ଭାବ ଦେଖାଇବା ଆମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ନୂଆ ନୂଆ ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେମାନେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ କି ଜ୍ୱର ଆସିବ ସେଟା କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହୁଁ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର।
ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୁଅକୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ ମାଗୁଛୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁକୁ କି ଆମେ ଭୟ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁକୁ ଭୟ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ ତାହେଲେ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଅଛୁ କି ନାହିଁ? ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ପାଳନ କରୁଅଛୁ ତେବେ ଆମଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କି ପ୍ରକାର ହେବାର ଦରକାର ରହିଅଛି ତାହା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣିଲେ ହେବ କି ଆମମାନେ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ପରସ୍ପରକୁ ଏକତାର ଭାବ ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ମନରେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଆମର ହୃଦୟ ହେବାର ଅଛି। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମନରେ ଆମର ହୃଦୟ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ରାଗି ପାରିବୁ ନାହିଁ, କି ଅହଙ୍କାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି ନିନ୍ଦା କାରଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁ ତାହା ସହ୍ୟ କରିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମର ରଖିବାର ଅଛି। ସେ ଯାହା କହନ୍ତୁ ସବୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରତା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ ଏହା ଆମଙ୍କର ଭରସା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ହିଁ କୁମ୍ଭାର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ବନାଇଛନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଅଛୁ। ଆମଙ୍କର ଏହି ସମୟ ବୃଥାରେ ନ ଯାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନମ୍ରତାର ଭାବ ରଖିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ଆମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପାପି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବାକ୍ୟରେ କହୁଅଛି, ଆଉ କୁମ୍ଭାର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ହାଣ୍ଡି ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ପକାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ତାହାକୁ ଆଉ ଥରେ ସୁନ୍ଦର କରି ବନାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଆମଙ୍କର ଜୀବନରେ ପାପ ଆମେ କରିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆସ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଆମଙ୍କ ପାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ବାରବାର କ୍ଷମା ଦେଇ ଚାଲିଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମମାନେ କିପରି ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ମନ ଆତ୍ମା ଜୀବନକୁ ସଦାବେଳେ ସମର୍ପଣ କରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଅଛି କଣ କି ଆଗରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କଣ ମୋର କର୍ମ କରୁଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ମନରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ମା ଭଉଣୀ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକତାର ଭାବନା ରଖିବୁ ଯଦି ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏହା ଚାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ 100 ମେଗା ଗୋଟିଏ ଭୋଜି ଗଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଭୋଜି ରକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଆମଙ୍କର ଭାର ଚିନ୍ତାର ଭାର ଯେତେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ମୋ ଉପରେ ପକାଅ, ହେ ପରିଶ୍ରାମ ଭାରତର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବାକ୍ୟ, ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଅଛୁ, ଆମର ଜନ୍ମଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ଆସିଅଛୁ। ତ ଆମକୁ କିପରି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି? ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଭୟ କରୁଅଛୁ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛୁ କି ନାହିଁ? ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ସଦାବେଳେ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଖୁସି ହେବେ, ଆନନ୍ଦ ହେବେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ରହିଅଛି। ମୁଁ ତ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଶକ୍ତି କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଯିଏ
ଆମର ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ କାହିଁରେ ତିଆରି ହେଉଛୁ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଉଛୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାଟି କିମ୍ବା ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, କୁମ୍ଭକାର ମାଟିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ପାଣି ଢାଳି 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 ନରମରେ ଆଣିବ। ଆଉ ନରମରେ ଆଣିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଆକୃତି ଦେବ, ଗୋଟିଏ ଆକୃତି ଦେବ ଯେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମାଟି ଦୀପ କରିବା ପାଇଁ, ମାଟି ଚତୁ କରିବା ପାଇଁ, ମାଟିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପତ୍ର କରିବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭକାର କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବ। ଯଦି ମାଟି ଯଦି ଟାଣ ହୋଇଥିବ, କଠୋର ହୋଇଥିବ, କଠିନ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ମାଟିର ଚାକିରି କରିବ କି? এই প্রকারে মাটিরে অনেক মূর্তি ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ମାତ୍ର ଏବେ ହେ ପ୍ରଭା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିକାଶ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ୍ତିକା, ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପକାର। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଅଟେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ତିକା ଅଟେ, ମାଟି ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ କୁମ୍ଭକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ସେ କୁମ୍ଭକାର ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ମାଟି ଅଟୁ କିମ୍ବା ମୃତ୍ତିକା ଅଟୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁମ୍ଭାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କୁମ୍ଭକାରଙ୍କର। ଆଉ ସେ କୁମ୍ଭକାର ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନମ୍ରତା ଆସିବ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଗୋଟିଏ ନମ୍ର ମନରେ ରହିବ। କୁମ୍ଭାର କ'ଣ କରିବ ମାଟିକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ? ସେ ବାଛିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ସବୁ ବାଛି ସରିଗଲା ପରେ ସେ ପାଣି ଢାଳିକିନା ନରମ କରିବ, ଆଉ ତାକୁ ଗଠନ କରିବ। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ 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 ବାକ୍ୟ ଦେଇ ନରମ କରିବା, ନମ୍ରତାର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କୁମ୍ଭକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯଦି ଗର୍ବ ଅଛି, ପାପ ଅଛି, ଅନେକ ବିଷୟରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା নম্রতার সহিত, তাহলে প্রভু আমাকে গোটিয়ে উত্তম ভাবে গঠন করবে। যেপরি যদি মাটি হাঁড়িকে দেখা কেতে সুন্দর দেখাଯିବ, আজ সেই প্রকার পরমেশ্বর আমাকে প্রভাতকালী সময়ের মধ্যে অল্প অল্প পানি ঢালিবা সদৃশ্য, বাঁচিবা সদৃশ্য উপাসনা মধ্যে গীত মাধ্যমে, বাক্য মাধ্যমে আমি শ্রবণ করিয়েছু। তেণুকরি আমার সমস্ত কিংবা সমস্তে ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଅଟୁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେମାନେ ସେହି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଲାଗି ରହିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ নম্রତାର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆକୃତି ସଦୃଶ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମାଟିର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ଆକୃତି ଦିଆଯିବ, ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ତାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି নম্রତାର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗଠନ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଧିକ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜୈବଗୀତ ପୁସ୍ତକର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। 446 ନମ୍ବର ଗୀତ, 446 ନମ୍ବର ଗୀତ। ଯୀଶୁ ନାମେ ଯେ ଭାବ ଅଛି, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସିନା ଜାଣନ୍ତି, ଅମୃତ ନିଜର ବହେ ଥର ଥର, ତଟକା ମଧୁର ମିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। 446 ନମ୍ବର ଗୀତ ଗାନ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା।
ଚାରି ଚାରି ଛଅ ନମ୍ବର ଗୀତ। ଯୀଶୁ ନାମେ ଯେ ଭାବ ଅଛି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସିନା ଜାଣନ୍ତି। ଅମୃତ ନିର୍ଜର ବହେ ଥର ଥର ତଟକା ମଧୁର ମିଠ ଲାଗୁଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନାମ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ। ଅଟଇ ସେ ନାମ କେଡ଼େ ମିଷ୍ଟତମ, ସେ ଚାକରି ତା ଗୁଣ ସେ ଜାଣୁଛି। যিশু নামে যে ভাব আছে কেবল বিশ্বাসে সে না জানুছে। যিশু নামে যে ভাব আছে অমৃত নিধান বহে ঝর ঝর, অমৃত নিধান বহে ঝর ঝর, তটকা মধুর মিষ্ট লাগুছে। যিশু নামে যে ভাব আছে কেবল বিশ্বাসে সে না জানুছে। যিশু নামে যে ভাব আছে যিশু খ্রিস্ট স্বর্গীয় নাম স্বর্গদূত দ্বারা প্রদান। যিশু খ্রিস্ট স্বর্গীয় নাম স্বর্গদূত দ্বারা প্রদান। অটই সে নাম কেড়ে মিষ্টতম, অটই সে নাম কেড়ে মিষ্টতম, যে যাকে তা গুণ সেই জানুছে। যিশু নামে যে ভাব আছে কেবল বিশ্বাসী সে না জানুছে। যিশু নামে যে ভাব আছে যিশু নাম পাইবা পাই স্বর্গ পৃথিবীর নাই। যিশু নাম পাইবা পাই স্বর্গ পৃথিবীর নাই। পাপীর জীবন অটে খ্রিস্ট নাম, পাপীর জীবন অটে খ্রিস্ট নাম। মনকু কেতে মিষ্ট লাগুছে। যিশু নামে যে ভাব আছে কেবল বিশ্বাসে সে না জানুছে। যিশু নামে যে ভাব আছে যিশু প্রাণ কটাটନ୍ତି, পাপী পাই ସେ ମରିଛନ୍ତି। যিশু ପ୍ରାଣ କଟାଟନ୍ତି, ପାପୀ ପାଇ ସେ ମରିଛନ୍ତି। ପାପୀଙ୍କର ପାପ ଆପେ ଗଲେ ଭୋଗ, ପାପୀଙ୍କର ପାପ ଆପେ ଗଲେ ଭୋଗ। ହେମନ୍ତ କେହି କେ ଜଗତେ ଅଛି। যিশু নামে যে ভাব আছে কেবল বিশ্বাসে সে না জানুছে। যিশু নামে যে ভাব আছে যিশু খ্রিস্ট প্রভু অটন্তে, মৃত্যু নাহুড় ভাঙিଛନ୍ତି। যিশু খ্রিস্ট প্রভু অটନ୍ତି, মৃত্যু নাহুড় ସେଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ ଆସେ ଯେଉଁ ଜନ, ତାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ ଆସେ ଯେଉଁ ଜନ, ପାପର ଗୋସେଇ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି। যিশু নামে যে ভাব আছে কেবল বিশ্বাসে সে না জানুছে। যিশু নামে যে ভাব আছে যিশু খ্রিস্ট চরণে চিত, প্রভু মোহর
ମୋର ସେହି ନାମ ହେଉ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ମୋର ସେହି ନାମ ହେଉ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଏହା ମୁଛା ମୋରେ ନିବେଦୁଅଛି ଯୀଶୁ ନାମେ ଯେ ଭାବ ଅଛି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସିନା ଜାଣୁଛି ଯୀଶୁ ନାମେ ଯେ ଭାବ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଉଭାଇଥିବା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଆମେ କିପରି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗଠନ ହେଇପାରିବୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆହେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଦୟାଳୁ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଯେ ମହାନ ଅଟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପବିତ୍ର ଅଟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମକୁ ଏ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଭୁ ଗତ ରାତ୍ରରେ ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହଲ ସକଳ ବିପଦ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ରଖିଲ। ପୁଣି ଆଜି ତୁମେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଦିବସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ପିତା, ଏହି ପବିତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଭୁ। ଏହା କେବଳ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ, ତୁମର ଦୟା, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତୁମେ କଥା କହିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ କରିଅଛ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଉଠାଇଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥାଇ ମହିମା ପାଇଅଛ, ଏହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ତୁମର ଦାସ ଦାସୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛୁ। ଆମେ ଯେ କେବଳ ଏହା ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପିତା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ତୁମଠାରେ ଆଶା ଭରସା ରଖି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଜଣାଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ନାନୀ ପ୍ରଭା ନାନୀଙ୍କର ନାତୁଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବା ଅସୁସ୍ଥତା ଜୀବନ ଅଛି ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପରୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଜୀବନ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସେ ଝିଅକୁ ତୁମେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରି ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ତୁମେ କଢ଼ାଇ ନିଅ। ପିତା, ସେହିପରି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମଠାରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଏହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଇକ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମିଳିମିଳା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଯେଉଁ କ୍ଲାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଅସୁସ୍ଥତାର ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଦୂର କରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏଇ କ୍ଷଣେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ହଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ତୁମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ,
ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଏହି ମନୋଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ସୁମିତ୍ରା ଦିଦି ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ମେଡିକାଲ ଆଡମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପଠାଅ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅସୁସ୍ଥତା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ ତୁମେ ଦୂର କରି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ତାଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ଆଣ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଦାସ ପ୍ରାଚୀନ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଜୀବନ ଦିଅ ଏହି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ତୁମେ ଥାଅ। ଯେତେବେଳେ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିନାହିଁ ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ପିତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଜାଣ ସମସ୍ତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥମୟ ଜୀବନ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ ତୁମର ଦୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଆମଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହୁଅ ଆମଙ୍କର ବାହାର ଯେ ଦୁଆରେ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ଆମଙ୍କର କର୍ମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦିନରେ ତ ଆମେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାତାୟାତ କରିବୁ ନିର୍ଜୀବ ଯାନବାହନରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ଆମଙ୍କର ରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୋ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ ପିତା ଆମକୁ କୁଶଳରେ ନିଅ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିବା ସମୟରେ କୁଶଳରେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହରେ ମିଳିତ କରି ପରିବାର ସହ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପିତା ଯେତେବେଳେ ଆସ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଗଣ ସେଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି ସବୁ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପ୍ରଭୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ଯେପରି ତୁମର ଜୀବନ ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ କଢ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ପିତା କେବଳ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନପାରୁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଭକ୍ତି ରହୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ ଅଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶୁଣିଅଛ ପିତା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସମସ୍ତ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲେ ଆମେନ୍। हे हमारे स्वर्गस्थ पिता ତୁମର ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ଆଜି ତମର ଯେନ ଆହାର ଦିଅ ଆମେ ଯେପରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମା କରୁଛୁ ସେପରି ଆପଣଙ୍କ ଅପରାଧ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର କାରଣ ମା ତୁମ ରକ୍ଷା କର ରାଜ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମେ आमेन। सदा प्रभु तुमको आशीर्वाद करतु और तुमको रक्षा करतु। सदा प्रभु तुमको अपना मुख तेज प्रकाश करतु और तुमको अनुग्रह करतु। सदा प्रभु तुमको अपना मुख उठातु और तुमको शांति दियतु। आमेन। समस्त को जीसु शांति